నమస్కారం, వెల్కమ్ టు వన్ టీవీ న్యూస్. శ్రీ సత్యసాయి బాబా నిరంతరం బోధించిన సత్యం, ధర్మం, శాంతి, ప్రేమ వంటి మార్గాలు అనుసరణీయమని, లోక కళ్యాణ కోసమే ఆయన పాటుపడ్డారని రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము అన్నారు. పుట్టపర్తిలో జరుగుతున్న సత్యసాయి బాబా శత జయంతి ఉత్సవాల్లో ఆమె ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబుతో కలిసి ఆమె సత్యసాయి మహాసమాధిని దర్శించుకున్నారు. అంతకుముందు విమానాశ్రయంలో రాష్ట్రపతికి సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేష్, ఇతర అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికారు. ऋषिर्भवति देवित्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्व. లోక కళ్యాణమే సత్యసాయి లక్ష్యమని కొనియాడారు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము. ఈ వేడుకల్లో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము మాట్లాడుతూ, సత్యసాయి జయంతి ఉత్సవాల్లో పాల్గొనడం నా భాగ్యం. మానవ సేవే మాధవ సేవ అని నమ్మిన మహానుభావుల్లో ఆయన అగ్రగణ్యులు. సత్యసాయి సెంట్రల్ ట్రస్ట్ జాతి నిర్మాణం కోసం విశేష కృషి చేస్తోంది. ఆయన స్ఫూర్తితో ప్రతి ఒక్కరూ దేశం కోసం పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు. 1969 నుంచి మహిళా సంక్షేమానికి బాబా ప్రాధాన్యత ఇచ్చారని గుర్తు చేశారు. समाज कल्याण के अनेक कार्य करके सबके सामने आदर्शों को यथार्थ का रूप देने के उदाहरण प्रस्तुत किए. श्री सत्यसाई सेंट्रल ट्रस्ट विद्यार्थियों के ऐसी उत्कृष्ट निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहा है जो शैक्षणिक उत्कृष्टता को चरित्र निर्माण के साथ जोड़ती है. वो कहते हैं ना, कैरेक्टर इज द बेस्ट क्वालिटी. हम कैरेक्टर लॉस करने से फिर मानवता को भी हम लॉस कर सकते हैं. इसीलिए कैरेक्टर निर्माण बहुत महत्व, बहुत ही सार्थकता है. इससे सत्यसाई बाबा ट्रस्ट ज़्यादा ध्यान देते हैं. मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ. ये उल्लेखनीय है कि सत्यसाई बाबा द्वारा 1969 में बेटियों के लिए विशेष महिला परिसर की शुरुआत की गई थी. ये उनके नारी शक्ति के प्रति दूरदर्शी सोच का प्रमाण है. शिक्षा के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा द्वारा भी सत्यसाई बाबा के मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है. मुझे बताया गया है कि श्री सत्यसाई सेंट्रल ट्रस्टी द्वारा संचालित अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है. इस क्षेत्र के हजारों सूखा प्रभावित गांव को पेयजल उपलब्ध कराए जा रहे हैं. उनकी दूरदृष्टि का परिणाम है. राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट की भावना के अनुसार राष्ट्र निर्माण सभी संस्थाओं का कर्तव्य है. आध्यात्मिक संस्थाएं इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं. मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सत्यसाई बाबा इस दिशा में अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं. भारत सरकार ऐसे अनेक कदम उठा रही है जिससे देशवासियों का जीवन सुगम और सरल हो तथा वे अपनी प्रतिभा और क्षमता का उपयोग देश के विकास में कर सके. भारत सरकार के इन प्रयासों में सभी धर्मार्थ संस्थाओं, NGOs, प्राइवेट सेक्टर्स और नागरिकों को योगदान देना चाहिए. आपका योगदान भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के हमारे लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग सिद्ध होगा. सत्यसाई बाबा की जन्म शताब्दी के अवसर पर सभी लोग ये संकल्प ले कि हम उनके प्रेम और सेवा के संदेश को आत्मसात करेंगे. हम व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर ऐसे सभी प्रयास करेंगे
जिससे विश्व में शांति को बल मिले और संपूर्ण मानवता का कल्याण हो। इसी के साथ पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। బాబా బోధనలు ప్రపంచ శాంతికి మార్గమని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం మాట్లాడుతూ లవ్ ఆల్ సర్వ్ ఆల్ అనేదే బాబా సిద్ధాంతమని, ఆయన ప్రవచించిన పంచసూత్రాలు పాటిస్తే ప్రపంచం శాంతితో వర్ధిల్లుతుందన్నారు. సత్యసాయి బాబాతో నాకు మంచి అనుబంధం ఉంది. తాగునీటి ప్రాజెక్టుల కోసం అవసరమైతే ప్రశాంతి నిలయాన్ని తాకట్టు పెట్టడానికైనా ఆయన సిద్ధపడ్డారు. ఆయన స్ఫూర్తితో భక్తులు పెద్ద ఎత్తున విరాళాలిచ్చి ఆ ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేశారని గుర్తు చేసుకున్నారు. సత్యసాయి ట్రస్ట్ 140 దేశాల్లో 2000కు పైగా శాఖలతో 7.50 లక్షల మంది వాలంటీర్లతో సేవలందించడం అద్భుతమని కొనియాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా సత్యసాయి ట్రైబల్ ఉమెన్ హెల్త్ కేర్ ప్రోగ్రామ్ ను ప్రారంభించడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి నారా లోకేష్, ఇతర మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. Centenary, let us make an oath to advance Bhagavan Siddhantam, Satya Sai Siddhantam. I am telling you, Bhagavan Sai Siddhantam forward to the world. Let every devotee should become an ambassador of peace. Let every home become a center of seva. Let every village and every city, every nation reflect the values of Satya, Dharma, Shanti, Prema and Ahimsa. We should not just follow these 5 values in our daily lives, but take it forward and inspire people across the globe. Baba has left a great product, Sai Siddhantam. If all of us take this as a mission to spread Sai Siddhantam, we will be able to achieve Baba's dream of universal peace and happiness. This is what I am requesting from this Punya Bhumi. Now I am expressing my gratitude to Rashtrapati Ji and to all devotees who are all here and who are all on virtually, has come across the world for this historic moment where take forward his legacy, Babaji's legacy. That is what I am requesting all of us. Jai Sai Ram, Jai Sai Ram, Jai. కోనసీమ తిరుమల వాడపల్లి వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయానికి భక్తులు పోటెత్తారు. తెల్లవారుజామున తొలిహారతి నుంచి స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు క్యూలైన్లలో బారులు తీరారు. 7 వారాలు 7 ప్రదక్షిణలు, నోములు భక్తులతో కిక్కిరిసిన స్వామివారి ఆలయ మాడవీధులు, స్వామివారి ఆలయ ప్రాంగణంలో దీపాలు వెలిగించే ప్రదేశంలో పవిత్ర దీపాలను వెలిగించుకుని మహిళలు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా గుమ్మలక్ష్మీపురం టీడీపీ క్యాంపు కార్యాలయంలో ప్రభుత్వ తోయక జగదీశ్వరి ప్రత్యేక ప్రజా దర్బార్ నిర్వహించారు. ఈ మేరకు నియోజకవర్గంలో 5 మండలాల నుంచి ప్రజలు తాగునీరు, రోడ్లు, సీఎం సహాయ నిధి మంజూరు, డిఆర్ డిపోల ఏర్పాటు తదితర సమస్యలపై విడతలతో ఎమ్మెల్యేకు అందజేశారు. సత్వర పరిష్కారమయ్యే సమస్యలను సంబంధిత అధికారులతో ఫోన్లో మాట్లాడి పరిష్కరించారు. వెంటనే పరిష్కారం కాని సమస్యలను ఆయా అధికారులకు బదిలీ చేసి
త్వరగా పరిష్కారం అయ్యేలా చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయకత్వంలో కూటమి ప్రభుత్వం సూపర్ 6 హామీలను నెరవేరుస్తూ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదంలో నడిపిస్తుందన్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ఎంతో కృషి చేస్తున్నారని తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి వాహిద్ హుస్సేన్ అన్నారు. వాహిద్ తన కార్యాలయంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆధ్వర్యంలో విజన్ 2047 సంవత్సరానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అభివృద్ధిలో ప్రపంచ స్థాయిలో గుర్తింపు ఉంటుందన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరిగాయన్నారు. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు పారిశ్రామికవేత్తలు ముందుకు వస్తున్నారని వాహిద్ హుస్సేన్ తెలిపారు. సూపర్ 6 పథకాల అమలుతో పాటు సాగునీటి ప్రాజెక్టుల వల్ల నీటి సమస్య ఉన్న జిల్లాలకు సైతం నీరు పారించిన ఘనత చంద్రబాబుదే అన్నారు. గత సంవత్సరము 2024లో అత్యధిక మెజార్టీతో ఎప్పుడూ ఊహించని అఖండ మెజారిటీతో ఏర్పడినటువంటి ఉమ్మడి ప్రభుత్వం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆధ్వర్యంలో ఎంతో వేగంగా అభివృద్ధి దూసుకుపోతున్న విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే. ఈ సూపర్ 6 ఏదైతే హామీ ఇచ్చి మనము ప్రభుత్వాన్ని సుస్థిరపరుచుకున్నామో ఈ సూపర్ 6 ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత సూపర్ 6 ప్రతి మనం ఏదైతే కమిట్మెంట్ ఇచ్చామో ప్రతి ఒక్క కమిట్మెంట్ చేసుకుంటూ ముందుకు తీసుకుని వెళ్తూ అలాగే మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు అలాగే మన నారా లోకేష్ గారు తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ గారు వీళ్ళు ముగ్గురు వాళ్ళ యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చాలా వేగంగా అభివృద్ధి పథంలో నడుస్తూ ఉంది. మీరందరూ చూస్తున్నారు. ఈ 75 సంవత్సరాల వయసును కూడా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రతి క్షణం ప్రతి నిమిషం ప్రతి గంట మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి తోడ్పాటు కలిగించే ప్రతి ఒక్క విషయంలో ఆయన చొరవ చూపుతూ ఈరోజు మనం చూసాం దాదాపు 13.5 లక్షల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడి మన విశాఖపట్నానికి మన రాష్ట్రానికి తరలి రావటం, అందులో విశాఖపట్నంలో ఏదైతే సబ్మిట్ జరిగిందో ఆ సబ్మిట్ లో మనము చూడటం జరిగింది. ఈరోజు అనకాపల్లి జిల్లా కే కోటపాడు మండలం చౌడుపాడు గ్రామంలో జెడ్పీ స్కూల్లో 1968 బ్యాచ్ కి చెందిన జిఎల్ఎన్ రాజు తన సొంత నిధులతో తాను చదువుకున్న స్కూల్కి ఎంతో కొంత సహాయం చేయాలనే తపనతో స్కూల్ వేదికకు 10 లక్షల రూపాయలు, 200 ప్లాస్టిక్ చైర్స్ కి 1,25,000 రూపాయలు, కాంపౌండ్ వాల్ ఫెన్సింగ్ వైర్ కి 1 లక్ష రూపాయలు, వంట షెడ్ల నిర్మాణానికి 3 లక్షల రూపాయలు, డైనింగ్ హాల్ గ్రానైట్ కి 3 లక్షలు, సౌండ్ సిస్టమ్ కు 60,000 అందించారు. అంతేగాక గత 20 సంవత్సరాల నుంచి జిఎల్ఎన్ రాజు సేవలు అందిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు సుమారు 70 లక్షల రూపాయలపైనే స్కూల్ కి ఖర్చు చేసినట్లు సర్పంచ్ ఏరుకు నాయుడు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో చౌడువాడ గ్రామ సర్పంచ్ దాడి ఏరుక నాయుడు, స్కూల్ హెచ్ఎం జీబీ రాజు, ఎంపీటీసీ రాజేష్, స్కూల్ చైర్మన్ మాలిబాబు, రిటైర్డ్ ఎంఈఓ వర్మ, పీడీ త్రినాథరాజు వారి ప్రోత్సాహంతో పాఠశాల సహోపాధ్యాయులు సహకారంతో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగిందని గ్రామ సర్పంచ్ దాడి ఏరుక నాయుడు తెలిపారు. అభిమానం స్కూల్ మీద ఉన్నటువంటి ఇష్టం మీద తీసుకొచ్చారు, పిల్లల మీద ఉన్న ఇష్టాన్ని బట్టి తీసుకొచ్చారు. దాన్ని మనం అందరం గమనిస్తే చాలు. ఎందుకంటే మన స్కూల్ మీద ఆయనకి ఎంత ఇష్టం ఉన్నదని తెలుస్తుంది. ఎందుకు మామూలుగా కార్గో బోల్డ్ ఉన్నాయి, బస్సులు ఏ బస్సుకి వేసినా వచ్చేస్తుంది. కానీ ఆయన కార్లు ఎక్కించుకు వచ్చారంటే అది పాడవకూడదు, ఎలాగైతే కొన్నామో అలాగే వాళ్ళకి అందించాలనే ఒక దృక్పథంతో ఆయన ఇంతలాగా కష్టపడి తెచ్చినందుకు సభాముఖంగా ధన్యవాదాలండి. గతంలో రాజుగారు ఇక్కడ స్టేజ్ కట్టినప్పుడు దాని ఓపెనింగ్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మనం భోజనాలు పెట్టుకొని భోజనాలు చేసినప్పుడు ఈ షెడ్ అప్పుడు విశాఖ డైరీ వారు ఇందాక మా అల్లుడు చెప్పినట్టు వాళ్ళు సహకారంతో కట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ గ్రిల్ షెడ్లు ఏర్పడడం ఏంటంటే కాయకులాగా వచ్చి పిల్లలు తింటుంటే రెట్లేసేసేవి, వాళ్ళ పాపం ఇబ్బంది పడేవారు అని చెప్పేసి అదే ఆయన చూసి మనసులో దీనికి ఏం చేయాలని చెప్పి అడిగారు. అంటే ఇక్కడ ఒకటి మనం గమనించవలసిన విషయం ఒకటి ఉంది. మనం ఈ కార్తీక మాసం అందరూ శివాలయానికి వెళ్ళాం. శివుని ఏం కోరుకున్నాం మనం? చెప్పబోయ్ చిన్ని నువ్వు చెప్పు. బాగా చదివితే మీరు చదువుకునేటప్పుడు ఈ స్కూల్లో నేను ఇప్పుడే అడిగాను, సార్ మీరు ఎస్ఎల్సీ ఎన్నో బ్యాచ్ అంటే 4వ బ్యాచ్.
అంటే వీళ్ళకంట ముందు 3 వెళ్ళారు. మన హై స్కూల్ వచ్చినప్పుడు తర్వాత ఈ రాజు గారి కంట ముందు 3 బ్యాచ్లు వెళ్ళాయి. ఈ 4వ బ్యాచ్. ఇక్కడ ఇంకో విషయం చెప్పాలి. మా అమ్మగారు మా చిన్నాన్న గారు క్లాస్మేట్స్. మా అమ్మగారు కూడా ఈయనతో పాటు చదువుకున్నారు. కాదు, మా అమ్మగారు 7వ తరగతి చదువుకున్నారు. ఈయన 10th అయ్యేసరికి 67, 68 అంటే మా అమ్మగారికి పెళ్లి కూడా అయిపోయింది. నేను 69లో ఎప్పుడో నేను పుట్టాను. అంటే మా అమ్మగారు కూడా ఎలా చదువుకున్నట్టు ఈ రోజు పొజిషన్. అంటే చదువుకి ఉన్న విలువ కోసం నేను చెప్తున్నాను. ఈ రోజు ఆయన ఉన్నతమైన చదువుకున్నారు. ఆ రోజు ఇక్కడ చదువుకున్నప్పుడు సరైనటువంటి ఉపాధ్యాయులు మంచివారు ఉండేవారు, బోధన బాగా చెప్పేవారు. కానీ మౌలిక సదుపాయాలు లేవు. ఆ మౌలిక సదుపాయాలు సరైన కూర్చోడానికి బలం లేదు. మన ఎక్స్ఎంఈఓ గారు చెప్పారు, మేము గోల్డ్ సంచులు తెచ్చుకొని కింద తెచ్చుకొని కూర్చుండేవాళ్ళు. అలాంటి పరిస్థితులు ఉండి చదువుకొని ఒక ఉన్నతమైన స్థాయికి వెళ్ళి ఆయన సంపాదించిన దాంట్లో ఏదో కొంత నేను చదువుకున్న స్కూల్ పెట్టాలని చెప్పి మంచి మనసుతో మంచి హృదయంతో ఈ రోజు ఇన్ని కార్యక్రమాలు. ఎందుకంటే స్ఫూర్తి అది రాజకీయంలో చాలా అవసరం. లేకపోతే అక్కడ మనం మనడం కూడా కష్టం. కాకపోతే మాలాంటి అలాంటి అవసరం లేదు. ముఖ్యంగా ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలామంది చాలా విషయాలు చెప్పారు. మీరు ఏం చేసిందో చెప్పారు, మీరు ఏం చేయాలో చెప్పారు. ప్రత్యేకంగా నేను చెప్పిందే లేదు. కాకపోతే కొంత రిటర్న్ గిఫ్ట్ నేను కోరుకుంటాను మీ అందరి దగ్గర నుంచి. ఏమిటంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ మన స్కూల్కి 100% రిజల్ట్ రావాలి. దానికి స్టూడెంట్స్ కాదు, ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ స్టాండర్డ్స్ మాకు తెలుసు, చాలా కష్టం. కానీ అట్లీస్ట్ ముందు ఎంతమంది ఉన్న స్టూడెంట్స్ని ఈచ్ స్టూడెంట్ ఏ సబ్జెక్టులో వీక్ ఉన్నారో తెలుసుకోవాలి. ఆ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్కి ఎవరైతే కన్సర్న్ టీచర్ ఉన్నారో వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా కష్టం ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి సంసారం ఉంటుంది, కుటుంబాలు ఉంటాయి. కానీ ఒకసారి మీరు టీచర్ అయిన తర్వాత కొన్ని వదులుకోవాల్సి వస్తుంది. పిల్లలు స్టూడెంట్స్ని సొంత పిల్లలు అనుకుని వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా శ్రద్ధ కనపరిచి ఎక్స్ట్రా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటే తప్ప అది సాధ్యం కాదు. 100% ప్రయత్నించాలి. అంటే ఈ సంవత్సరం అయిపోతేనే కాదు, నెక్స్ట్ ఇయర్ అవుతుంది. మొత్తం మీద జిల్లాకి బెస్ట్ స్కూల్గా రావాలి. నాగర్ కర్నూలు జిల్లా బల్బూరు మండల కేంద్రంలోని ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో ఇందిరమ్మ మహిళా శక్తి చీరల పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గొని చీరలను తెలంగాణ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ ఉపాధ్యక్షుడు ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ చిక్కుడు వంశీకృష్ణ పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ మహిళలు అభివృద్ధి చెందితేనే తెలంగాణ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతుందని, ఈ పథకం మహిళల ఉన్నతి కోసం ఉద్దేశించబడిందని, ఆడబిడ్డలకు చీర సారె పెట్టడం తెలంగాణ సాంప్రదాయమని, దానిని కొనసాగిస్తూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రతి ఆడబిడ్డకు తోబుట్టువుగా భావించి చీరలను అందిస్తోందని తెలిపారు. మాజీ ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ జయంతి సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభించామని, ఆమె స్ఫూర్తితోనే మహిళలకు రిజర్వేషన్లు, 0 వడ్డీ రుణాలు, ఉచిత బస్సు ప్రయాణం వంటి కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నామని తెలిపారు. రాష్ట్రంలోని 1 కోటి మంది మహిళలను ఆర్థికంగా బలోపేతం చేసి కోటీశ్వరులను చేయాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని స్పష్టం చేశారు. రేషన్ కార్డు ఉన్న పేదరికపు కుటుంబాల్లోని మహిళలు, వితంతువులు, వృద్ధాప్య మహిళల అందరికీ ఈ చీరలు పంపిణీ చేస్తున్నామన్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడు 6 నెలల క్రితం అనుకున్నారు, నిజంగా చెప్పాలంటే మీకు దసరా పండుగకి ఇద్దాం అనుకున్నాం, ఆడపడుతులకు చీరలు ఇద్దాం అనుకున్నాం. కానీ ఎందుకు ఇవ్వలేమంటే ఎన్ని చీరలు ఇస్తున్నాం తెలుసా మీకు? రాష్ట్రంలో అటు ఇటుగా 1,25,00,000 మంది, 1,25,00,000 మందికి చీరలు ఇస్తున్నాము. అప్పటికి 60 లక్షలు అయినాయి. మరి సగం మందికి ఇచ్చి సగం మందికి ఇవ్వకపోతే ఇబ్బంది కదా. వాళ్ళకి ఇచ్చిన మాకు ఇవ్వలేదని బాధపడతారనే ఉద్దేశంతో అన్ని అయిన తర్వాత ఇవ్వాలని చెప్పి ఇవాళ ఇస్తా ఉన్నాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మొన్న ఇచ్చిండు. ఎప్పుడు? ఇందిరాగాంధీ జయంతి. ఎన్నడైందా ఇందిరాగాంధీ జయంతి? 19 నవంబర్ 19. అంటే ఇవాళ ఎంత? 22 3 రోజుల కిందని. ఇప్పుడు కూడా మీకు 2-3 రోజులు అందరికి ఇస్తాం. ఇవాళ ఎంతమందికి ఇస్తున్నాం మనం అంటే మీ ఒక్క మండలంలో 7,770 మంది, అంతేనమ్మా? 7,770 మంది ఉన్న సభ్యులంతా 9,000 చిల్లర ఉన్నారు. మీ సభ్యుల సంఖ్య ఇవి ఇప్పటి వరకు ఉన్న బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి 1 టీవీ న్యూస్.